हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास +2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ। बेटा बैटरी की चीज होंगी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? बैटरी is an arrangement of electrochemical cells that can be used as a source of direct electric current at a constant voltage। इसका मतलब ये होया कि इलेक्ट्रोकैमिकल सैल्स ਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ। ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਟॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਨਵੇਂਸ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ all those types of cells which are commercially used, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲਸ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਲਸ। ਨਾਓ what are primary and secondary cells? ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟਾਰਚ, ਟॉय, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਜਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। The cells which cannot be recharged ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲਸ। तो इनदे विच आंदे हैं सब तो पहला ड्राई सेल। ड्राई सेल की हुंदा बेटा कि एक जिंक कंटेनर है जो कि एनोड दा भी काम कर रहे हैं। उनदे विच सेंटर च प्रेजेंट है कार्बन दी ग्रेफाइट रॉड जो कि कैथोड दा काम कर रही है। कैथोड दे आले दुआले MnO2 और कार्बन पाउडर एज इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है और एनोड दे आले दुआले बेटा पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये दोनों जेडे है इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं मिलके। सो अपने को एनोड की है जिंक कंटेनर, कैथोड की है कार्बन दी ग्रेफाइट रॉड। इस पूरे स्ट्रक्चर नू एक सील दे नाल आपां कवर कर दिन्ने हैं ते बाहर एक मैटल कैप दिखाई दिंदी है जिहड़ी आपां नू पॉजिटिव और नेगेटिव दा इंडिकेशन दसदी है भी इस पासे पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरे पासे नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ रिएक्शंस किवें हुंदी है, इहदे विच इलेक्ट्रिसिटी किवें प्रोड्यूस हुंदी है वो आपां समझते हैं। जिंक एनोड दा काम कर रहे हैं ते कार्बन जिहड़ी है वो कैथोड दा काम कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट बेटे कैथोड दे आले दुआले ते एनोड दे आले दुआले दोनों पेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। एनोड ते ऑक्सीडेशन होएगी, जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड जिंक 2 पॉजिटिव विल बी प्रोड्यूस्ड। कैथोड ते रिडक्शन होनी है, जिहड़े आ वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कैथोड दे विच अमोनियम आयंस और MnO2 एक गेन कर लेंदे हैं। गेन करके की बनाएंगे MnOOH 2 मॉलिक्यूल्स ते नाल प्रोड्यूस होंगे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल रिएक्शन इन्हां दोनों नू आपां बेटा जे कंबाइन कर दिने हैं तो ओवरऑल रिएक्शन देखो जिंक और अमोनियम आयन और MnO2 इन्हां नू आपां एक पासे लिख लिया एज रिएक्टेंट और जेडे प्रोडक्ट्स हैं उन्हां नू आपां एक पासे लिख लिया MnOOH नू बेटा MnO2 और H2O भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली गल की है बेटा इत्थे जो समझना है आपां कि जिंक ने थोड़े समय बाद खुर जाना है। जिंक ने
ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੈੱਲ, ਦੇ ਆਰ ਮਰਕਰੀ ਸੈਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਟਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਕਰੀ ਸੈਲਸ। ਮਰਕਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਟਰਕਚਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ ਸੈਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ, एनोड कादा बनया हुआ है? जिंक मरकरी अमलगम दा, मतलब जिंक और मरकरी, जिंक नू मरकरी च घोलिया हुआ है। कैथोड कादा बनया हुआ है? मरकरी टू ऑक्साइड एंड कार्बन, इनकी पेस्ट बनी हुई है। इलेक्ट्रोलाइट वो कादा है? KOH एंड जिंक ऑक्साइड की पेस्ट है। एनोड ते बेटा ऑक्सीडेशन होनी है, जिंक अमलगम ने OH नेगेटिव दे नाल, इलेक्ट्रोलाइट तो बेटा OH नेगेटिव आ गया, इत्थों दी इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन लूज किते तो दे विल बी गेन्ड बाय कैथोड। कैथोड की है HgO, ते इन्हें दो इलेक्ट्रॉन गेन करके की बना लिया? मरकरी, लिक्विड फॉर्म दे विच आ गया मरकरी, नाल ही नाल दो OH नेगेटिव रिलीज हुए। सो ओवरऑल रिएक्शन बेटे आप देख सकते हैं कि बन गई जिंक अमलगम और HgO, ये दोनों ही एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं। जिंक अमलगम तो बन गया जिंक ऑक्साइड और HgO तो बन गया Hg। सो इस रिएक्शन दे विच बेटे जिहड़ी वोल्टेज प्रोड्यूस हुंदी है, जे आपां इहनूं सपोज रीचार्ज करना होवे ना तां आपां इह रिएक्शन रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, इस करके यह नॉन रीचार्जेबल है, इहनूं रीचार्ज नहीं कर सकते, तां ही असीं इहनूं प्राइमरी सैल्स दे विच पढ़दे हां। मरकरी सैल दे विच जिहड़ी वोल्टेज प्रोड्यूस हुंदी है दैट इज 1.35 वोल्ट, याद रखनी है बेटा इनकी वोल्टेज। प्राइमरी सैल्स दे बाद नेक्स्ट आंदे हैं सेकेंडरी सैल। सेकेंडरी सैल किहड़े हुंदे हैं? ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, A+B gives rise to C+D, ਔਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ A ਔਰ B C ਤੇ D ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ? then what we do, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ C ਔਰ D ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ A ਔਰ B ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ, मतलब कि अजिहा सैल जिन्हों असी कुछ देर वो करंट प्रोड्यूस करेगा, फिर उन्होंने असी चार्ज कर लवांगे तो दोबारा तो करंट प्रोड्यूस करन दे काबिल हो जाएगा। सो इस तरह की कैटेगरी दे सेकेंडरी सैल दे विच सब तो पहला सैल जिहड़ा आपां पढ़ना है दैट इज लेड स्टोरेज सैल। यह जिहड़ा सैल है आम तौर ते ऑटोमोबाइल्स दे विच इस्तेमाल किया जाता है, जिंदे विच काफी ज्यादा वोल्टेइक सैल्स नूं सीरीज दे विच, मतलब जिस तरह आपां ड्राई सैल पढ़े है ना, उस तरह दे सैल्स नूं सीरीज दे विच जोड़ दिंदे हैं। ते इहदा डायग्राम देखदे हैं, फिर आपां कैथोड एनोड इहदी पूरी बनतर भी समझदे हैं।
सो बेटा ये तुहाडे सामने है ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਐਨੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ। ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸਪੌਂਜੀ ਲੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਥੋਡਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਡ ਪਲੇਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ PbO2 ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਕੁਅਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੈਡ ਸਲਫੇਟ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੈਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਆਇਨ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ, PbSO4 ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਨੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। PbO2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ PbSO4 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਡ ਔਰ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈਡ ਸਲਫੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੀਫਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਬੈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਥੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈੱਲ। ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੈਡਮੀਅਮ ਐਨੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹਨੂੰ NiO2 ਨਿਕਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ KOH ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1.4 ਵੋਲਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਡਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੋਡ ਤੇ ਔਰ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। एनोड ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैथोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन गेन हो रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन की हो रही है, कैडमियम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ कैडमियम ऑक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है बेटा, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं नाल वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल ਦਾ डायग्राम कुछ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो निकल कैडमियम सेल दे विच as you can see folds बने हुए हैं, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दे विचकार सेपरेटर हुंदा है। ठीक है, सो निकल कैडमियम सेल दे विच 1.4 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुंदी है।
लास्ट करने हैं बेटे आपां फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जिहड़े है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स दे नालों थोड़े डिफरेंट है। किवें डिफरेंट है? फ्यूल सेल दे विच पहला मेन फर्क ये है कि इहदे च आपां कोई परमानेंट कैथोड एनोड नहीं लांदे बेटा। इहदे च बल्कि ये नहीं हैगा जिवें ड्राई सेल दे विच सीगा कि आपां कोई एक पर्टिकुलर मटीरियल लैके भी आ कैथोड है जी आ एनोड है, इस तरह नहीं है। इहदे च की हुंदा है कि जिहड़ा फ्यूल है वो कैथोड और एनोड चैंबर्स दे विच लगातार रिफिल किया जाता है। ठीक है, जिहड़ा एनोड और कैथोड है बेसिकली ये पोरस कार्बन रॉड्स हैं जिन्हां दे विच फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या पैलेडियम भरिया हुंदा है, नाल इन्हां नूं डिप किया हुंदा है, सोक किया हुंदा है अल्कली सोल्यूशन दे विच, चाहे KOH है चाहे NOH है। एक कॉर्नर तो एक चैंबर दे विच आएगी H2 गैस और दूसरे दे विचों दी आएगी ऑक्सीजन गैस। इस सैल नूं आपां कहने हैं H2O2 सैल। H2O2 सैल दी जिहड़ी खासियत है वो ये है कि इनदे तो आपां लगातार एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता और इनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। जे तुसी कदी सुनिया होवे बेटा तां जिहड़े रॉकेट्स दे विच जिहड़े सैल इस्तेमाल किए जाते हैं ना वो H2O2 फ्यूल सैल इस्तेमाल किए जाते हैं। ते इस सैल दी वर्किंग कुछ इस हिसाब नाल हुंदी है कि इस सैल दे विच H2 और O2 एक्चुअली ये कंबाइन करके वाटर बनाते हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स पीन दे काम इस्तेमाल कर सकते हैं, पीन दे लई ओह उपयोग कर सकते हैं इसका। सो एज यू कैन सी एनोड दे उत्ते हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किते, ठीक, और कैथोड दे उत्ते ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ओवरऑल रिएक्शन की हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। सो फ्यूल सैल दी बेटे जिहड़ियां एडवांटेजेस हैं उन्हां नूं तुसीं ध्यान च रखना है और फ्यूल सैल जिहड़ी है लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कमर्शियल सैल्स दे विच जगह बना रहे हैं अपनी। आई होप बेटा कि अज तुहानू कमर्शियल सैल्स कि हर एक सैल दे विच जो आपां याद रखने वाली गल है वो ये है कि एनोड केड़ा है, कैथोड केड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट केड़ा है। दूसरा एनोड ते की रिएक्शन हो रही है, कैथोड ते की रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल की रिएक्शन हो रही है। सो नोट्स तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चो ले सकते हो बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।